মাদ্রাসার কিছু শিক্ষার নমুনা আমরা পেশ করব। নিজামুল উলুম তাহফিজুল কোরআন মাদ্রাসা এটা শুধু একটা হিফজ মাদ্রাসাই নয়, আমাদের মাদ্রাসার হাফিজ ছাত্রদের ভবিষ্যৎ জীবনকে উজ্জ্বল করার জন্য এই মাদ্রাসার শিক্ষা পদ্ধতিতে বিশেষ কিছু কার্যক্রম আমরা চালু করেছি। এই পদ্ধতির একটি অংশ হিসাবে আমরা ছাত্রদেরকে শুধু হিফজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখছি না, বরং তাদেরকে আরবি, উর্দু, ইংরেজি প্রয়োজনীয় ভাষাগত দক্ষতার প্রাথমিক অনুশীলন আমরা করাচ্ছি, যাতে তারা আগামীতে কিতাবখানার পথে সহজভাবে অগ্রসর হতে পারে। আমরা এর ধারাবাহিকতা আমরা শিখিয়েছি তাদেরকে আরবি প্রাথমিক ভাষা, উর্দু, ইংরেজি, সাথে সাথে কীভাবে জুমার নামাজ আদায় করতে হয়, কীভাবে জানাজা নামাজ পড়াতে হয় প্র্যাকটিক্যালি। কিতাবখানার অনেক উপরে ক্লাস উঠে শিখতে হয়, সেগুলো আমরা প্রাথমিকভাবে এখান থেকেই শিখিয়ে দিচ্ছি, যাতে ভবিষ্যৎ জীবনে তার এগুলো শিখতে অতিরিক্ত সময় ব্যয় করতে না হয়। তো আজকের এই বিশেষ দিনে কিছু প্রদর্শনীর মাধ্যমে আমরা আপনাদের সামনে সেই শিক্ষারই একটি ক্ষুদ্র নমুনা উপস্থাপন করতে চাই। এখন আমাদের সামনে আরবি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য নিয়ে আসবেন মোহাম্মদ ইমতিয়াজুল ইসলাম। الآن يتفضل أمامكم طالبنا إلقاء كلمة باللغة العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، محترم الأساتذة الكرام ووالدنا المحترمون وأخواننا الأحباء، اليوم نحن هنا نختم مسيرتنا في حفظ القرآن الكريم بفضل الله تعالى. تمكنا من حفظ القرآن في مدرسة نظام العلوم تحفيظ القرآن، وهذا لم يكن ليتحقق إلا بجهود أساتذتنا ودعاء والدينا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من العاملين بالقرآن، وأن ينير حياتنا بضياء كتابه، ونتمنى أن نكون قدوة صالحة لزملائنا ولأجيال القادمة. شكرا لأساتذتنا ووالدينا، ونعد أن نعمل دائما بتعاليم القرآن، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. সামান্য বক্তব্য রাখবেন মোহাম্মদ আবু বকর। Now coming to the stage before you, our brother MD Abu Bakr to deliver an English speech. All praise and thanks are due to Allah. We seek His help and we send peace and blessings upon our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Respected teachers, honorable guardians and dear brothers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are bidding farewell to our beloved institution Madrasa Nizamul Ulum Tahfizul Quran, where we learned the book of Allah, the Holy Quran, and the beautiful manners and character taught by Islam. We are deeply grateful to our hardworking and caring teachers who taught us with patience, sincerity and love. We are also thankful to our parents who have always prayed for us. We pray to Almighty Allah, may He reward them abundantly for their efforts, and may He make us among those who live by and act upon the Quran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. এখন আমাদের মাঝে সংক্ষিপ্ত উর্দু বক্তব্য নিয়ে আসবেন मोहम्मद अबू हुरैरा। आपके सामने उर्दू खिताब के लिए स्टेज पर आ रहे हैं हमारे प्यारे तालिब मोहम्मद अबू हुरैरा। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम तारीफ़ी अल्लाह ताला के लिए है और अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजते हैं। मुहतरम असातिज़ा किराम, मुअज़्ज़ज़ वालिदैन और प्यारे भाइयों, आज हम अपने प्यारे दरसगाह मदरसा निज़ामुल उलूम तहफ़ीज़ुल कुरान को अलविदा कर रहे हैं, जहाँ हमने अल्लाह ताला की किताब और इस्लाम के आदब सीखे
हम अपने असातिज़ा के शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने खुलूस दिल से हमें तालीम दी और अपने वालिदैन की भी शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने हर वक्त हमारे लिए दुआ की। हम अल्लाह ताला से दुआ करती हैं कि वह उन्हें बेहतरीन जज़ा अता फरमाए और हमें कुरान पर अमल करने वालों में शामिल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। বনে আসবেন মোহাম্মদ সাকিবুল ইসলাম। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون الكرام، إني سأتحدث إليكم اليوم عن الصلاة. في هذا الشأن يقول الله تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون. في هذه الآية يقول الله تعالى: إذا أقمتم الصلاة فاجتنبوا الفواحش والمنكرات. يا عباد الله، إن الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين. فاحفظوا صلاتكم وأقيموها في أوقاتها فإنها صلة بين العبد وربه وسبب للنجاة والفلاح. اللهم اجعلنا من المقيمين للصلاة ومن ذريتنا وتقبل دعاءنا واغفر لنا ذنوبنا. السلام رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দরবারে লাখ কোটি শুকরিয়া যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কোরআনী মজমায় বসার আসার তৌফিক দান করছেন। এই জন্য সবার শুকরিয়া দান বলি আলহামদুলিল্লাহ। আসলে আমি আমাদের মুরব্বীদের সামনে আমার কথা বলার কোনো যোগ্যতা আমি রাখি না, তারপরেও সামান্য কিছু কথা অগুছানো বলতে হয়। আপনারা ইতিমধ্যে দেখেছেন আমাদের মাদ্রাসার ছাত্ররা প্রথমে আমাদের ছাত্রদের তারিফ প্রশংসাপত্র পাঠ করছেন, তারপরে উর্দু বক্তৃতা নাকি উর্দু বক্তৃতা, আরবি বক্তৃতা, ইংরেজি বক্তৃতা, জুমার খুতবা। আলহামদুলিল্লাহ আমাদের আরও তলবারিম ছিল, কিন্তু সময়ের সংক্ষিপ্ততার কারণে আমরা সামনে বাড়াতে পারি নাই। এখন আপনাদের একটা প্রশ্ন থাকতে পারে যে বিষয়টা হলো যে এগুলো ওখানে পড়ানো হয় হিফজখানায়। হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ আমাদের এই মাদ্রাসার বয়স 4 বছর। 4 বছর মাদ্রাসা হয়ে গেছে। মাত্র 14 জন ছাত্র দিয়ে আমি এই মাদ্রাসা শুরু করি। যাই হোক, এই লাইনে অনেক কথা আমি বলতে পারতেছি না, একটু জুস সামান্য কথা হলো। দেখা যায় অনেক আমাদের আব্বা আম্মারা ভাই বোনেদের একটা আশা থাকে সন্তান হাফেজ বানাবে। তা দেখা যায় একটা ছেলে নুরানি পাস করে হেফজখানায় গেলে তার হাফেজ বা শুনানি রিভিশন কমপ্লিট মানে হইতে তার প্রায় 5-7 বছর চলে যায়। কেউর বয়সের কারণে 12-14 বছর হয়ে যায়, কেউর 15-16 বছর হয়ে যায়। আর হাফেজদের একটা আলাদা সম্মানই আল্লাহর মেহরবানিতে একটা আলাদাই থাকে। ছোট হোক বড় হোক, মসজিদে নামাজ পড়াইতে গেল মুরব্বীরা থাকলো, ওলামা একরামও থাকলে বলে যে হাফেজ কি আছে তাকে সামনে পাঠিয়ে দেয়। কি ভাই কথা ঠিক না বলেন? এই জন্য আমরা সুচিন্তিত মতামত ওলামাদের পরামর্শ নিয়ে
মুরব্বান একরামদের চিন্তা করলাম ছাত্ররা শুধু হেফজখানা থেকে শুধু হাফেজ হয়ে বের হয়ে যাবে না, ক্লাস অন্ততপক্ষে প্রাথমিক ক্লাস 4 এবং 5 1 থেকে 5 পর্যন্ত যে অঙ্ক, ইংরেজি, বাংলার যেটা যোগ্যতা, এই যোগ্যতাটা আমাদের এখানে যারা কোর্স কমপ্লিট করবে 1 থেকে 5 পর্যন্ত কমপ্লিট হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। তারপরে দেখা যায় আপনার মাদ্রাসায় ভর্তি হতে গেলে আপনার আরবির প্রয়োজন, ইংরেজির প্রয়োজন, কওমি মাদ্রাসায় উর্দুরও প্রয়োজন আছে। এই প্রাথমিক যেটা পরিচিতি, এটা যেন সে কিতাব বিভাগে গেলে তার ঘাটতি হইতে না হয়, ভয় না পায়, এই জন্য আমরা এই প্রশিক্ষণটা দিয়ে থাকি। আমি আরও কথা বলতে চাইছিলাম, হয়তো পারতেছি না, আপনারা ইশারায় বুঝে নেবেন। আমাদের উস্তাদ মুহতারাম উপস্থিত, আলহামদুলিল্লাহ। আপনারা দোয়া করবেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই প্রতিষ্ঠানকে কাল কিয়ামত পর্যন্ত কায়েম ও দায়েম রাখেন। সবাই বলেন আমিন। আমিন আমিন।